स्वागत गल्लां ते की देख रहे सारे दर्शकों का निੱਘਾ स्वागत करते हैं। मैं हाँ परमवीर। हर रोज़ साडे दर्शकों को एक नवे विषय की उड़ीक हुंदी है ते अज दा विषय भी बहुत ही खास होएगा। जे गल पंजाब की करिए तो एक समा सी जदों मर्द सिर्फ कुर्ते चादरे ते कुर्ते पजामे पाउंदे सी ते औरतां सलवार सूट कुर्तियां ते घग्गरे पाउंदियां सी। जिवें जिवें समा बदलदा गया उवें उवें साडे पहरावे विच भी बदलाव आउंदे गए। अज साडे कोल पाउण लई लाउण लई बहुत कुछ है। फिर गल चाहे कपड़ियां दी कीती जाए, जुत्तियां दी, मेकअप दी, हेयर स्टाइल दी या गहने गिट्टियां दी, जिन्हों कुल मिला के आपां फैशन भी कह दिंदे हां। अज हर रोज़ फैशन बदलदा है, हर रोज़ एक नवां ट्रेंड आउंदा है। पर असल दे विच फैशन है की? कई लोग सोचते हैं कि डिज़ाइनर कपड़े पाउणा फैशन है, कई सोचते हैं कि ब्रांडेड कपड़े पा लो इनू फैशन कहंदे हैं, ते कईयां दा मनना है कि 24 घंटे तैयार श्यार होकर रहना फैशन है। पर सही मायने विच फैशन की है उहदे बारे आपां गल करनी है, किवें ये बनदा है, की अजकल चल रहा है तो की आने वाले समय ते आएगा। तो इस बाबत गल करन वास्ते जिहड़ी खास शख्सियत साडे रूबरू हुई है उन्हां नाल तुहानूं तारुफ करवा दईए। साडे कोल पहुंचे ने उगे फैशन डिज़ाइनर, एजुकेशनिस्ट और एक खास गल ये है कि वो अपना एक ब्रांड भी चला रहे हैं और बहुत सारिया इंडस्ट्रीज़ के नाल जुड़े हुए हैं। और एक खासियत होर ये है कि वो पंजाबी सभ्याचार नूं बहुत प्यार करते हैं और वो जिन्ने भी फैशन शोज़ करवाते हैं उहदे विच पंजाबीयत हुबहू झलकदी है। और कई जिहड़ियां परसनैलिटीज़ इहो जिहियां जिन्हां दे वो कपड़े डिज़ाइन कर चुके हैं। जे गल करिए फिल्मी अदाकारां दी या आपां गल करिए बहुत सारे सैलीब्रिटीज़ दी, काफ़ी सारियां नूं इन्हां ने काम कर चुके हैं और बहुत सारियां दे कपड़े जिहड़े डिज़ाइन कर चुके हैं। और मैं तुहानूं रूबरू करवावांगी साडे अज दे खास मेहमान जिन्हां दा नाम है जी मैडम ज्योति कपूर जी। तुहाडा बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रोग्राम दे विच। फैशन हर कोई चाहता है कि मैं फैशन करा, चाहे वो बच्चा है, चाहे वो जवान है, चाहे वो बजुर्ग है। पर सही मायने विच फैशन की है ये तुहाडे तो जानना चाहते हैं। एक्चुअली जिहड़ा फैशन है, फैशन पहला लस्सी विच सी ते अज चाह विच है ते लाटे च है। अजकल असी फैशन जिहड़ा कप कटोरियां च भी देख रहे हैं जी। जे असी किते घूमन जाना तो वह भी फैशन का एक पार्ट है ना। जे असी पहला जांदे सी नानके जांदे सी ते अजकल असी डेस्टिनेशन ते जा रहे हैं। बट जिहड़ी क्लोथिंग फैशन है उहदी एक टर्म ये है कि जिहड़ी चीज़ तुहाडे एक पर्टिकुलर टाइम दे नाल तुसी एक्सप्रैशन दिंदे हो, जिहड़ा तुहाडा अपना एक्सप्रैशन है, अपनी दिख परतख करदे हो, उसनों फैशन कहा जाता है। और फैशन दे विच एक्चुअली बहुत सारी मिसलीड हो जाती है, मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोगों को लगता है कि जिहड़ा एक ट्रेंड स्टाइल और फैशन वो इक्को ही है, जबकि ये सारे अलग ने। फैशन का मतलब ये है कि जो तुसी कैरी करते हो, कॉन्फिडेंट होंदे हो, सोहने लगते हो और तुहाडा एक अपनी जिहड़ी बहुत सोहनी दिख परतख हुंदी है उसे नूं ही फैशन कहा जाता है जी। मतलब आप कह सकते हैं कि ये जिहड़ा पुरातन समय तो फैशन चलता आ रहा है, किन्ने क बदलाव आए ने हुण तक, ये भी सानू दसो। देखो बदलाव हर सीजन दे विच आंदे ने, है ना। मौसम चेंज हुंदा है तो सानू कपड़े चेंज करने ही पैंदे ने। इसे तरह स्टाइल स्टेटमेंट जिहड़ी है वो सानू असी इंटरनेशनल फैशन नू फॉलो करते हैं। उहदे विच सानू सर्टन कलर कॉम्बिनेशनस, सानू डिटेल्स जिहड़े फैशन शोज़, रनवे शोज़ हुंदे हैं, मैगजीन्स है, उत्थों आंदे हैं और असी उन्होंने अपने रीजन दे नाल मर्ज करते हुए कि साडे इत्थों दे लोग आराम दे नाल उन्होंने कैरी कर सकन, असी उन्होंने फिर चेंज करते हैं। तो साडा जिहड़ा फैशन है वो हर 6 महीने बाद असी चेंज करते हैं एज अ डिज़ाइनर। तो साडे जिहड़े पान वाले उन्होंने भी तांग रहिंदी है कि हुण देखो तुसी देखिया होएगा कि हर सीजन तुसी मार्केट ते मॉल च जा रहे हो, क्यों जा रहे हो? तुहानू पता है कि इस बारी कुछ नवा ट्रेंड ते स्टाइल आ रहा है ते फैशन जिहड़ा लगातार बदल रहा है। उसका कारण इक्को ही है कि जिहड़ा चेंज है वो तब्दीली जिहड़ी है वो नैचुरल है ना, कुदरती है। तो वो सारे जिन्ना सोहना कोई दिखेगा उन्ने कॉन्फिडेंट ते खुश रहिंदा है। तो ये मेरा मनना है कि जिन्ने ज़्यादा सोहने कपड़े लोग लैंदे ने तो ज़्यादा खुशी नाल मानदे भी ने ते एक उन्हां दे विच कॉन्फिडेंस सैल्फ एक्सप्रैशन बनिया रहिंदा। कई वारी की हुंदा आ, मैनूं इदां लगदा है कि जदों आपां घरों बाहर निकलदे आ तो जो देखते हैं दूसरे दे कपड़ा पाया तो इदा लगता है कि वो मेरे नालों ज़्यादा सोहना लग रहा है या लग रही है ना। तो अगले दिन की होंदा फटाफट बाजार जाइदा है तो उस तरह के जोड़े कपड़े खरीद लईदे तो फिर वो चाहे अपने ते सोहने लगन ना लगन, है ना। कि इस चीज़ सही है या फिर फैशन डिज़ाइनर जोड़ा है उन तो ही सलाह लैके सानू कपड़े लैने चाहिए?
ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਬਣਤਰ ਉਹਦੀ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਪਹਿਰਾਵੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮੁਟਿਆਰ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਹਾਈਟ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪਲਾਜ਼ੋ ਪਾ ਲਵੇ, ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਸੇਮ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ 6 ਫੁੱਟੀਆ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧੜ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਫੈਸ਼ਨ ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਕਟਮ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਡਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਲੋਅਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਡੀ ਟੋਰਸੋ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਦਿਖਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਕਈਆਂ ਦੇ ਬਾਹਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਸਟਮਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਹਰ ਲੜਕੀ ਜੋ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆਫਟਰ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਬਦਲਾਅ ਨੇ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਅਟਾਇਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਾਂ ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਸਟਾਈਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਈਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਲਾ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਆ ਉਹਦਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਫੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੈਸਡ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਡਸ, ਮੈਨਸ ਵੇਅਰ ਔਰ ਫੀਮੇਲ, ਮੈਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਕਿੱਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਦੇਖਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਡਿਟੇਲਿੰਗ ਤੇ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਫਰਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਈਏ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਦੀ ਵੀ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਦੀ ਵੀ, ਸਟਾਈਲਿਸਟ ਦੀ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਓਕੇਜ਼ਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕਿ ਐਥਲੀਟ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਪੋਲਿਸਟਰ ਪਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਕਟਿਵ ਵੇਅਰ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਾਰਾ ਵੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲੱਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹ ਤੋਂ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੈਲੰਜ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਏ ਇੱਦਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਰੂਹ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ। ਜੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੱਛਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ, ਚੰਗਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਪੜੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਪਾਉਣ ਨੂੰ, ਔਰ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਝਲਕਦਾ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਡਰਨ ਦਿਖੀਏ, ਮਾਡਰਨ ਦੇ ਚਾਅ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਤਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂਪੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਲਕਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੈਸਟਰਨ ਡਿਟੇਲਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸਟਰਨ ਲੁੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਖਾਸ ਤੇ ਆਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਟ੍ਰੈਂਡ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਸੂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਹੀ ਉਹਦਾ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਜੁੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਡਲ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਸੈਂਡਲ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸੈਂਡਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਡਿਟੇਲ ਵੈਸਟਰਨ ਕੈਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਕਲਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੇਜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਵੈਸਟਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਤਰੀਕੇ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ, ਟ੍ਰੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਬ੍ਰਾਂਡਡ, ਉਹ ਲੋਕੀ ਬੜਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰਦ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾਈਏ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਬ੍ਰਾਂਡਡ, ਦੂਸਰਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ।
ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੰਤਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਕੀ ਬ੍ਰਾਂਡਡ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਅਗੇਨ ਮੈਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਆ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਵਰਸਾਚੇ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕੈਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਣਤਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਥਰੂ, ਤੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੋਲਸੇਲ, ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਿਟੇਲ। ਰਿਟੇਲ ਕਾਊਂਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਿਖਾਣੀ ਹੈ। ਹੋਲਸੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੁਆਲਿਟੀ ਘੱਟ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਬਣਤਰ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਔਰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸਿਲਾਈ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਸੌਲੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੈਸਟ ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਬੈਸਪੋਕ ਟੇਲਰਿੰਗ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਟੇਲਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਮਾਪ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਚਾਹੀ? ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿਖਣਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਦਿਖਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਲੋੜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੋਡੀ ਟੌਰਸੋ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਿਖਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੜਾ ਟੇਲਰ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ। ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਰ ਤੋਂ ਜੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੈਸਟ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਡੀ ਫਲੋ ਨੂੰ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੈਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਟਿਚਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਮੇਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਲੱਗ ਦਿਖੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੈਗੇ ਆ ਬੋਡੀ ਦੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਰਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਕੋਲ ਜਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਿ ਇਹ ਵਾਕਈ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਕੀ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਇੱਕ ਸਕੈਚ, ਦੇਖੋ ਸਕੈਚ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਕੰਜ਼ਿਊਮਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਹੀ ਸਕੈਚ ਨੂੰ ਮੱਦੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੱਪੜਾ ਸੋਰਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਈ ਕੋਟਿਊਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਐਂਡ ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜਾ ਤੱਕ ਆਪ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਸਟਮਰਸ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਤਰ ਪੋਤਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕੱਪੜੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਨਵੇਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ, ਉਹਦਾ ਪੈਸਾ ਲੱਗਿਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਦਾ ਖੁਦ, ਔਰ ਉਹ ਫਿਰ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਕਲਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਵੀ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਰੈਸ ਬਣਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦਾ ਸੈੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬਜਟ ਕੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਲਮਾਰੀਆਂ ਭਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾ ਲਈ ਡਰੈਸ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਢੇਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਨਵਾਂ, ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਕਈ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟਲੀ ਪਲੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਇੱਕ ਦੁਪੱਟਾ ਲੈਣਗੇ ਬਹੁਤ ਸਟਾਈਲਿਸ਼, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖੋ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਥੋੜਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਦੇਖੋ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸੂਟ ਸਲਵਾਰ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਰਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਰਟ ਲੈਂਥ ਵੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੌਂਗ ਲੈਂਥ ਵੀ ਪਈ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਔਰ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਦੇ ਦੁਪੱਟਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜੁਐਲਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਡਬਲ ਦੁਪੱਟਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗ੍ਰੇਸ ਆਪਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਲਰ ਪੈਲੇਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਦੁਪੱਟੇ ਦੀ ਸੂਟ ਉਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸ਼ਗਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੂਪਲੇਟ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਾਰਡਰੋਬ ਭਰੀ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ, ਵਾਰਡਰੋਬ ਚੰਗੀ ਹੋਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੈਵੀ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਈਡਲ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡਾਰਕ ਕਲਰ, ਰੈੱਡ ਕਲਰ, ਮਰੂਨ ਕਲਰ, ਪਿੰਕ ਕਲਰ ਡਾਰਕ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਈਡਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਟ ਪੇਸਟਲ ਕਲਰਸ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਕਾਈ ਬਲੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਈਟ ਬੇਬੀ ਪਿੰਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਚੱਲ ਪਏ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨਸ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਸੂਟ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕਾਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ। ਕਾਟਨ ਦੀ ਕੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਤੀ ਕੱਪੜਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਤਨ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋਵੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ ਹਰ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਕਿਸ ਓਕੇਜ਼ਨ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਹੈ, ਕਾਟਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੱਪੜਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਰਗੜ ਲੱਗ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਰਫ ਟਫ ਕੈਰੀ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਟੋਵ ਦੀ ਬੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤੇਲ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਕਿੰਗ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਸੀਨੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੰਡਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਤਾਪਮਾਨ ਇਹਦਾ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤਾਪ ਦਾ ਚੰਗਾ ਸੁਚਾਲਕ ਤੇ ਉਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਬਾਡੀ ਤੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੁਰਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਰਹੀਏ, ਸਟਾਈਲ ਵੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਕਾਟਨ ਤੇ ਪਲੇ ਕਰਦੀਆਂ, ਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਸਟਰ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਫਰਟ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਟਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਟਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਫੈਬਰਿਕ ਪੇਂਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਲੌਕ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰਫੇਸ ਆਰਨਾਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਐਮਬਰਾਇਡਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੇਸ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ, ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੇਸਟਲ ਕਲਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਵੀ ਐਮਬਰਾਇਡਰੀ ਹੈ। ਮੇਕਅਪ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਣਗੇ ਬਹੁਤ ਕਲਰਫੁੱਲ ਆ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹ ਲੜਕੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਲੜਕੇ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਲੜਕੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਵਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੱਕ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੁਪੱਟਾ ਲਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਰਟਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲੋਰਲ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਲੜਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੀਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ। ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਲੜਕੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਕਰਟਸ ਤੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਕਰਟ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀਜ਼ ਉਹ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਵਿਕਟਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨਿਸਟਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਹਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜਤੇ ਚਾਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਤੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੂਟਸ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਡੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਣੇ ਆ ਜਾਂ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀਜ਼ ਪਾਉਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ 20 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਗਰੱਖਾ ਸਟਾਈਲ, ਤਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੇਰਵਾਨੀ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੱਖਾ ਸਟਾਈਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਸਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ, ਔਰ ਸਲਵਾਰਾਂ ਵੀ ਪੈ ਰਹੀਆਂ, ਪਜਾਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਖਪਾਈ, ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਸਾਨੂੰ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੋਇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਤਬਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤਾਂ ਮੰਨੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਰੁਤਬੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਇੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਬ੍ਰਾਂਡ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਕੌਣ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਫੀਮੇਲ ਹੋਣਾ ਮੇਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਟੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਹੋਂਦ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਡਾਟਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਥਰਡ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੋਰਥ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾਣ ਮਿਲਣਾ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਿਖਾਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਅਪਬ੍ਰਿੰਗਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ। ਔਰ ਘਰੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ
ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੈਪਟੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ 2 ਫੈਮਲੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੱਗਦੀ ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਤੇ 24 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਫੈਸ਼ਨ ਐਕਸਪਰਟ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਰਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਐਦਾਂ ਦਾ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਨੁਹਾਰ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਦੂਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਗਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਰਹੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹ ਇਨਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੋਰਸਿਸ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰੀਏ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕ੍ਰੀਏਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਫੈਸ਼ਨ ਟੇਲਰਿੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਟੇਲਰਿੰਗ ਹੈ, ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਫੈਸ਼ਨ ਵੇਚਣਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਟੇਲਿੰਗ, ਬ੍ਰਾਂਡਿੰਗ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈ ਇਹਦੇ BSc MSc ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, PhD ਵੀ ਅੱਜ ਆ ਗਈ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਹਰ ਆਮ ਔਰ ਖਾਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਡਰੈਸ ਟੇਲਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਰਫ ਟੇਲਰਿੰਗ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟਰੀਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਅੱਛੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ 'ਚ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਜਿਹਦੀ ਟੇਲਰਿੰਗ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਟਰਾਆਰਡਨਰੀ ਕੁਝ ਟੇਲਰਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟਿਚਿੰਗ ਦੇ ਵੱਲ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਡਰੈਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਓਵਰ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਮੇਕਓਵਰ ਕਰਨ ਦਾ ਰੱਖਦਾ ਰੁਤਬਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰੈਸ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ 'ਚ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਨੇ। ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਡਿਟੇਲਸ, ਕਲਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੈਵਲ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੀਜਨ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਮਿਕਸ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੈਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਕੈਜੂਅਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਫੈਸ਼ਨ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੈਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਸਟਾਈਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਆਏ ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਇੰਨੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਕਸ਼ਾਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦਾ ਸਾਰਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ। ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੇਂਜ ਔਰ ਨਵੇਂ ਲਾਈਨਸ ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸੈਸਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕੈਰੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਲੁੱਕ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਫੈਸ਼ਨ ਵੀਕਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪੁਖਤਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਸਕਿੱਲਸ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਔਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਟਾਈਲਸ ਵੀ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟਾਈਲ ਸਾਨੂੰ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰੇਲੂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੀਆਂ? ਬਿਲਕੁਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਜ਼ਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਟੀਵੀ ਦੇਖਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਹਰ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਗਾਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗਹਿਣਾ, ਹਰ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੱਪੜਾ, ਤੇ ਉਹ ਵਾਕਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟਰਾਈ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਈਡ ਸਰਕਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਕਾਜੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਓਕੇਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ
ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਗੈਟ ਟੂਗੇਦਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ 'ਚ। ਜੀ। ਬਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਆਣੀਆਂ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੇ ਚਾਅ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਬਦਲਾਵ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਇਹਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਫੈਸ਼ਨ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਮਿੰਟ ਬਦਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਸਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੈਸ਼ਨ 'ਚ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਫੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੋਪ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਰਿਟੇਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਕੰਮ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰ ਹੈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਿੰਗ, ਸਕੈਚਿੰਗ, ਇਲਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟਿਚਿੰਗ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰਾਊਂਡਰ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਉਹ ਫੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਟਾਈਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਆ ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਏ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ।